예, 안녕하세요. 파키스탄과 한국 사람들의 이야기를 나누는 특별한 시간 2억 7천만의 사람들에서 여러분들 다시 한번 환영합니다. 저는 자히드 후센입니다. 반갑습니다. 오늘 아주 특별한 게스트들이 와 있습니다. 오늘은 진짜 기대되네요. 제가 평소보다는 조금 다른 분들을 모셔왔습니다. 여러분들도 아마 오늘 너무 재미있지 않을까라는 생각이 드는데요. 한 분씩 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 파키스탄 학생회에서 온 와심 씨, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 와심이라고 합니다. 파키스탄에 있는 번잡주의 작은 도시 아리팔라에서 태어났고요. 2015년에 한국에 유학 오게 되었고 지금은 연세대학교에서 박사 과정에 재학 중입니다. 네, 너무 반갑습니다. 그 다음에 이제 우리 와심 씨랑 같이 나온 우리 파키스탄 무역협회에서 오신 회장님이 계신데요. 소개를 해드리도록 하겠습니다. 사비르 칸 씨, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자기 소개 한번 부탁드릴게요. 예, 사비르 칸입니다. मैं कोरिया में सन 2000 में आया था। 2000 सर 2000 में 2000 में वहाँ से 2000 में आया। उसके बाद यहाँ पर बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोरिया में आया सही। और पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन को ज्वाइन किया जी पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए। जी। और कब ज्वाइन किया आपने पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन? 2007 में 2007 में। तो में उससे पहले आप मतलब एक किसी अपने मकसद के लिए आए थे कोरिया। आप किस काम के सिलसिले में आए थे? मैं कोरिया बेहतर मुस्तकबिल के लिए बिजनेस के लिए। अच्छा जी। तो फिर आपने शुरू में आते ही बिजनेस स्टार्ट शुरू में आते ही मैंने पहले काम किया, अच्छा कंपनी में जॉब की। जी। जॉब करते करते फिर बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आप किस फील्ड में बिजनेस आपकी मेरी जो product फील्ड क्या है वो है पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग के लिहाज से। अच्छा जी, तो पैकेजिंग आप प्रिंटिंग। एक्सपोर्ट करते हैं? जी, मैं यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर उसे एक्सपोर्ट करता हूँ। इंडिया एक्सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान और तुर्की अच्छा, और एक दो मुल्क और हैं वहाँ। ज़बरदस्त। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे आके कोरिया में बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ की चीज़ों को, क्योंकि कोरिया की बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनको दुनिया में एक्सपोर्ट करना दिस अ बिग थिंग. 그 다음에 우리 PCK 파키스탄 교민회에서 이제 대표로 오신 우리 마즈하르 씨 왔습니다. 안녕하세요, 마즈하르 씨. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자기 소개 한번 부탁드립니다. 네. 2002년도에 파키스탄의 제일 큰 도시 카라치에서 한국으로 오게 되었습니다. 네. 그리고 처음에는 뭐 이것저것 일 하다가 2005년도부터 영어 강사로 활동하다가 네. 이제 2015년도부터 법무부 전문 동역인으로 활동하고 있습니다. 아주 멋진 세 분이 오셨습니다. 여러분 오늘 재미있는 이야기를 나눌 텐데요. 그 어떤 이야기를 할지 화면으로 한번 만나보시죠. 네, 여러분 오늘 특별히 오신 우리 손님들 소개를 받았는데요. 사실 오늘의 주제는 아까 여러분들이 화면으로 보셨다시피 한국에 살고 있는 파키스탄 커뮤니티들입니다. 그리고 오늘 여기 계신 이 세 분은 그 파키스탄 커뮤니티 중에 여러 가지의 단체들을, 파키스탄 커뮤니티를 대표하는 단체들을 대표하시는 분들인데요. 각자 커뮤니티를 소개하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 먼저 와심 씨, 파키스탄 학생회가 어떤 단체인지 그리고 어떤 활동들을 주로 하는지 그거를 소개를 부탁드리겠습니다. 한국 파키스탄 학생회는 파키스탄의 학우들, 파키스탄의 학생들을 모으기 위해 네. 설립이 되었고 네. 그리고 파키스탄과 한국 학생들 사이에 네. 소통 문제를 완화시키고 네. 그리고 파키스탄 대사관과 다른 공적
기관과 가까이 지내면서 네. 파키스탄 학생들이 겪고 있는 문제를 해결해 드리는 활동을 하고 있습니다. 이제부터 우리 파키스탄 무역협회 PBA가 어떤 단체인지 한번 듣도록 하겠습니다. साबिर भाई हमें बताएं कि अभी आपने PSAK का सुना, आपको कोरियन समझ तो आ रही है, आई नो। तो आप अभी बताएं कि पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन है, वो क्या कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या रोल है, क्या कर रहे हैं आप लोग कोरिया में? हाँ जी, थैंक यू जाहिद। ये पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन का क़याम जो था ना वो सन 2000 में 2000 में इसका अमल में आया, और इसका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तानियों को जो कोरिया में मौजूद हैं बिजनेसमैन, इनको इकट्ठा करना, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके उनकी आपसी ताल्लुकात और अपने मसाइल को एक साथ में मिलकर तय करना, उसको हल करना। और दूसरा ये है कि कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान अच्छा बिजनेस रिलेशन को मजबूत करना और बढ़ाना भी है। सही सही सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप लोगों का मेन फोकस जो है ना वो बिजनेस पे है, और ट्रेड और बिजनेस पे और बिजनेस नेटवर्किंग पे है ना। बिजनेस नेटवर्किंग के अलावा भी देखें जायद, हमारा दूसरी कम्युनिटी हैं, भाई हैं हमारा इनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। और भी बहुत ऐसे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो जिनके मतलब अगर कोई ज़ाती मसाइल भी हैं, कोई हॉस्पिटल हैं या किसी को डेड बॉडी का है या इस तरीके के बहुत से मसाइल आ जाते हैं, तो हम उनके साथ भी इसके जो है सपोर्ट करते हैं हम उनका। तो इस तरीके के बहुत से वाक़यात तो हो चुके हैं, हम उसमें ऑन द रिकॉर्ड भी हैं, हमने बहुत से काम किए हैं। हम बेसिक जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि वो पाकिस्तानियों की खिदमत करना। पाकिस्तानी बिजनेस एसोसिएशन का क़याम इसीलिए लाया गया कि उनको आपस में इकट्ठा करके तिजारत का हजम बढ़ाया जाए, अच्छे से अच्छे मौक़े उनके सामने रखे जाएं, उनकी रहनुमाई की जाए कि बिज़नेस के अंदर ऐसे मामलात हैं, ये है। किसी किस्म की भी कुछ हो, जैसे पाकिस्तान से अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम उनकी भी रहनुमाई करते हैं। और जो कोरिया से जैसे कोरियन हैं, अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो हम उन्हें भी गाइड करते हैं। तो ये बेसिकली यही है कि इन दोनों को आपस में मर्ज करने के लिए अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त. 이제 마자르시도 이제 PCK가 이제 한국에서 어떤 단체인지, 그리고 주로 어떤 활동들을 하는지, 언제부터 시작한지 그거 소개를 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. PCK라는 그 단체를 소개하자면 원래는 2005년도부터 등록하지는 않았는데 그냥 활동을 하고 있었지만 정기적으로는 2014년도부터 어떻게 얘기하면 NGO로 PCK를 등록하면서 그때부터 2014년도부터 활동을 하고 있습니다. 사단 법인이죠? 네, 비영리 단체. 네네네, 단체입니다. 네네. 어디 나라 가도 뭐 커뮤니티들 많습니다. 그렇죠, 파키스탄 어떻게 교민들이 한국에 보시면 한 13,000명 정도 이렇게 좀 됩니다. 15,000명 네. 됩니다. 예, 예. 그리고 똑같이 이렇게 어떤 플랫폼 주기를 위해서 이 단체를 만들게 되는데요. 예. 그리고 여기 한국에 근로자들도 많고 예. 제일 많이 만약에 보시면 그렇죠. 근로자들이 많습니다. 근로자들이 제일 많죠, 네, 많습니다. 파키스탄에서는. 그리고 네네. 어떻게 보면 스튜던트 뭐 학생들하고 예. 뭐든 다 파키스탄이 커뮤니티 이렇게 좀 뭐 합석이 이렇게 됩니다. 네네네. 그래서 뭐 여러 가지 문제들이 뭐 이렇게 있을 때 어떻게 비상 상태 같은 거 있잖아요. 뭐 일하다가 다치거나 사고가 났거나 그런 데는 그럴 때는 뭐 파키스탄이 커뮤니티 코리아가 파키스탄 커뮤니티가 이렇게 또 빠르게 아무 차별 없이 뭐 어디 나라 어디 뭐 국적만 파키스탄 사람도 있고 다른 나라 사람도 사실은 도와준 적 있습니다. 네네네. 그거는 이렇게 좀 병원하고 거기서 이렇게 좀 도와주고 예. 그리고 사실 목금 같은 거 이렇게 해가지고 뭐 거기에서 퇴원할 때 이렇게 돈이 많이 들어가니까 네네네. 그리고 사실은 또 제일 중요한 거는 얘기하자면 네네네. 사실 펄체 사람들도 많잖아요. 네네네네. 근데 그 사람들이 어떻게 보면 보험 처리가 안 됩니다. 예. 그런 사람들이 제일 큰 뭐 문제이기 때문에 우리가 힘들죠. 지금 이제 그래서 뭐 그런 사람들이 이렇게 많이 도와주고 하고 있습니다. 그런 네네네. 네. 다들 이제 커뮤니티를 위해 커뮤니티가 이제 외국에 와서 편하게 살고 이제 여기서 생활을 하면서 뿐만 아니라 뭐
우리 파키스탄의 경제가 외국에서 들어오는 우리의 그 레미텐스로 그렇죠. 이제 외국에서 일을 해서 파키스탄으로 돈 보내는 걸로 경제가 많이 돌아가잖아요. 돌아가죠. 파키스탄에서는. 네. 그래서 그게 옛날에 사실 한국도 그런 상황이었어요. 한국 경제도 조금 약했었을 때는 외국으로 일하러 많이 가시면서 그쵸. 한국으로 이제 사우디 기술도 아라비아 배우고 마찬가지다. 오고 여기로 이제 보내면서 이 경제가 더 도움을 많이 받았는데 지금 파키스탄 그런 상황이잖아요. 그쵸. 그래서 그렇게 이제 일을 하는 분들한테 좋은 분위기를 만들어 주려고 노력을 하고 뿐만 아니라 그 친구들이 한국에서 열심히 일을 하면서 열심히 공부하면서 열심히 사업을 하면서 한국 경제, 한국의 발전, 한국의 사회 발전에도 많은 도움이 되고 그쵸. 있으니까 우리 모두 사실 윈윈으로 잘 하고 있는 것 같습니다. 그래서 너무 자랑스럽고 너무 멋지신 것 같습니다. 그러면 조금 더 이제 제가 요약을 하자면은 이제 우리 학생회는 학생들과 우리 연구원들, 그죠? Research and Scholars 그 친구들을 대표해서 그 친구들을 위해 플랫폼을 만들어서 같이 이제 활동도 하고 문제도 해결하고 파키스탄 문화 소개도 하고 여러 가지 이런 활동도 하고 있고 PCK는 또 근로자들뿐만 아니라 다문화 여러 사업가 가지. 여러 가지 다 이제 그쵸. 특히나 이제 대구나 경상도 쪽에 많이 액티브하게 움직이고 있고 사실 전국적으로 네, 있는데 사실, 네. 그쪽이 제일 액티브한 것 같은데 BB에도 이제 전국적으로 있지만은 사실 인천, 서울, 경기도 쪽에 조금 더 액티브하게 활발을 하고 있는 것 같습니다. 너무 좋은데요. 조금 더 구체적으로 우리가 얘기를 하자면은 아까 얘기를 하는 거 말고는 또 어떤 활동들을 하고 있는지 조금 더 구체적으로 얘기를 하자면 어떤 것들이 있는지 साबिर खान भाई आपने ऑलरेडी बताया कि आप लोगों का काम है कि बिजनेसेस को सपोर्ट करना बिजनेसमैन को हेल्प करना उनके सपोर्ट करना और फिर आपने ये भी बताया कि आप कम्युनिटी की भी हेल्प करते हैं एम्बेसी की भी हेल्प करते हैं और कोरियंस को जो पाकिस्तान बिजनेस करते हैं जो उनके भी हेल्प करते हैं इसके अलावा आप लोगों के क्या रोल्स हैं मतलब फॉर एग्जांपल कम्युनिटी में आप लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं कम्युनिटी की यहाँ पे एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए आप लोग उसमें या एम्बेसी के साथ मिल के आप लोग क्या और एक्टिविटीज़ करते हैं PSA के साथ मिलकर आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। थैंक यू ज़ैद। ऐसा है कि हमारा जो मकासद तो बहुत ही हैं इस यहाँ पर रह रहे हैं इतने हमारी कम्युनिटी है तकरीबन 13-14 हज़ार की कम्युनिटी है। इसके अंदर पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हैं स्टूडेंट्स भी हैं दूसरे वर्कर्स हमारे भाई हैं सारे हमारे। तो हमारा जो हर साल इनके साथ प्रोग्राम भी करते हैं एम्बेसी के साथ मिलकर प्रोग्राम भी करते हैं 14 अगस्त के प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कौमी प्रोग्राम होते हैं उसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। हमने 2019 में हमने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाई थी देखो में। जी मुझे याद है। आपने याद होगा। तो उसका जो है ना बुनियादी मकसद यही था कि कोरियन कंपनियां जो पाकिस्तान में अपना इन्वेस्ट करना चाहती हैं या वहाँ उनके साथ कोई कारोबार करना चाहती हैं यानी उनके साथ जो भी है अपना हो तो उनको एक फैसिलिटेट करना है उनको अपना एक अच्छा सा रास्ता बताना उनकी रहनुमाई करना उनका हर किस्म का जो है ना ताउन के लिए और वो हमने किया भी। उसमें काफ़ी कोरियन कंपनियां जो थी ना उन्होंने उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ था हमारे पाकिस्तानियों को भी होता है। जैसे आपने कहा कि आप लोग 14 अगस्त का भी फंक्शन करते और आप लोगों ने बिज़नेस कन्वेंशन किया था जिससे डेफिनेटली ये सिर्फ कोरिया को नहीं फ़ायदा हो रहा पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है और कोरिया को भी फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोरियन कंपनीज पाकिस्तान में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो ईचन मान में होना है 220 मिलियन लोग हैं। बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं और कोरिया से अभी बहुत कम चीज़ें जा रही हैं। तो डेफिनेटली ये जो इस तरह के एक्सपोज हैं अभी आप मज़ीद करेंगे कोरोना की वजह से आप नहीं कर पाए जहाँ तक मेरी इल्म में है तो मज़ीद फ्यूचर में आप लोग ये इंशाल्लाह करेंगे तो ये बड़ा एक अच्छा हमारे लिए एक फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट जा रही है और सारी चीज़ें। उसके अलावा आपने कहा कि आप लोग 14 अगस्त का जो फंक्शन करते उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप लोग 14 अगस्त पे क्या फंक्शन करते हैं? 14 अगस्त का जो है ना हमारा जो पिछले बस ये 3 साल जो कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए 2016 में हमने बहुत बड़ा इवेंट किया था कोएक्स में पाकिस्तान से हमने उसमें जो है ना गुलकार जो है ना फनकार इनवाइट किए थे। फिर उसके बाद हमने जो है 2017 में और 18 के इंचन में बहुत बड़ा मेला किया था उसमें भी सारे जी ओपन मेला किया था उसमें भी पाकिस्तान से गुलकार आए थे और भी ऐसे जो मतलब और भी इवेंट्स आए हैं वो अभी हम भरपूर अच्छे अंदाज में मनाते हैं और सारी कम्युनिटी के साथ लेके चलते हैं उनको इनवाइट करते हैं।
एक अच्छा सा जो ना मतलब है कि यहाँ प्रदेश में रहते हुए एक घर वाली फीलिंग, एक अपने मुल्क की, एक अपनी मोहब्बत भाईचारगी को इस तरह बढ़ाएं. 그 다음에 우리 마자하르 씨, 아까 얘기하신 그 PCK의 역할과 활동과 여러 가지 여러분들이 지금 하고 계신 거 말고 또 그 외에 또 다른 멋진 활동들이 뭐가 있을까요? 사실은 어떻게 얘기하자면 한국이 지금 보면 다문화 쪽에 많이 이렇게 좀 활동 쪽 나라이기 때문에 맞아요, 네. 우리 사실은 지금 너무 신경 쓰고 있는 거는 파키스탄, 한국 양쪽 나라 문화를 교류하기 위해서 지방 본부와 함께 많은 프로그램들이 이렇게 좀 진행 중하고 있습니다. 그리고 우리는 사실 아까도 제가 얘기하다시피 그냥 한국뿐만 아니라 그때 파키스탄에 취진할 때 거기 또 이렇게 좀 경제적으로 이렇게 좀 많이 지원해줬고 맞아요. 얼마 전에 발로치스탄에서 지진 지금 또 나고 혹시 해가지고, 맞습니다. 지금 또 사실 우리가 그런 목금이 좀 하고 있습니다. 아마도 오늘이나 내일까지는 거기 다 이렇게 송금이 되는 송금될 거죠? 거라고 좋습니다. 그거 하고 그리고 한국에서 근로자들 레이버 컨벤션 같은 거 이렇게 좀 많이 그런 활동도 하셨죠. 하고요. 첫 번째 레이버 컨벤션 그렇죠. 부산에서. 사실은 그렇게 크게는 처음인데 그 전에도 우리가 재작년도 그런 거 해서 왜냐면 작은 행사를 하고 왜냐면 우리가 생각하는 건 사실 다른 것도 뭐 학생도 그렇고 비즈니스 무역 그쪽도 그렇고 근데 제일 중요한 거 사실은 이렇게 보시면 근로자들이요. 관심을 많이 못 받는 그쵸, 사람들이 못 받는 사람들, 사실 근로자들. 제일 그쵸. 중요한 사람들인데. 그렇죠. 맞아요. 그리고 그런 사람들 위해서 어떤 프로그램도 사실은 없었어요. 왜냐하면 시간도 그렇고 걔네들 뭐 야간 주간 일을 하면서 만약에 보통은 프로그램 같은 거 있을 때 행사 같은 거 있을 때 보통 낮에 시간에 많이 했어요. 그것도 생각하면서 이번에 우리가 이제 재작년도부터는 우리가 그런 뭐 좀 프로그램 행사 같은 거 하고 그리고 사실 제가 어떻게 얘기하면 제가 지금 파키스탄 교민회에서 스포츠와 문화 부서 쪽에 이렇게 좀 대표이기 때문에 제가 2010년 11년도에 처음 크리켓 대회 큰 대회 이렇게 제가 이렇게 좀 만드는데 그때부터 지금까지 그거 활동도 하고 있습니다. 대구하고 서울에서 또 경기도, 서울, 부산 총 한국에서 거의 12개나 15개 팀 정도 이렇게 모아가지고 추석 때 2박 3일로 이렇게 다 거기서 행사 같은 거 해가지고 근로자들 위해서도 그거 하고 그리고 또 설명하자면 제가 지금 대구에서 공동체 FM이라는 거 89.1 SCN 그 라디오 프로그램인데 그것도 우리가 뭐 한 달에 2번 그런 프로그램 지금 라디오에서 하고 있는데 유튜브에도 볼 수 있고 거기서 우리가 뭐 이렇게 좀 사람들이 이렇게 문제 같은 거 있으면 맨날 질문하고 뭐 이거 어떻게 해야 되고 그것도 이렇게 도와주고 뭐 법률 쪽에 만약에 문제 있거나 아니면 어떤 다른 문제 있으면 그거 하고 EPS 사람들이 이렇게 좀 5년 만약에 여기서 5년 비자를 받고 비자 그 제도가 끝나가지고 있잖아요. 다시 파키스탄에 돌아가지고 다시 들어오잖아요. 그 코로나 때문에 인해 사실 그런 문제가 너무 큰 문제였어요. 너무 심각했는데 그런 근로자들 위해서 많이 파키스탄 대사관하고 같이 이렇게 붙어서 많이 도움이 그 사람들 되고 그리고 같이 이렇게 좀 300 넘게 사람들이 이렇게 다시 들어왔습니다. 들어오고 또 다시 이제 몇 명 또 들어올 예정이에요. 너무 좋아요. 그 사실 그 레이버스 컨벤션 부산에서 했던데 제가 MC했잖아요. 그래서 같이 MC를 했어요. 우리 마자르 씨랑 같이 MC를 했는데 제가 그날에 사비르 칸 바이 그 근로자들이 와서 발표를 했어요. 자기 스토리 말했어요. 제가 한국에 어떻게 왔는지, 한국에 근로자로 와가지고 어떻게 얼마나 열심히 일을 했는지, 그리고 지금 뭘 하고 있는지, 앞으로 어떤 꿈을 가지고 있는지 이런 얘기들 들었는데 너무 자랑스러웠어요. 너무 깜짝 놀라는 스토리들이 많았었고 감동적인 스토리들도 많았었고 진짜 열심히 가족을 위해서 여기서 아침 8시부터 저녁 늦게까지 일을 하고 주말에 한 번만 쉬고 막 이런 친구들이 많았었는데 진짜 일을 하면서도 주말에
다른 활동하면서 다른 사람을 도우려고 막 그쵸. 노력을 하고 있더라고요. 그쵸. 그래서 이런 거 보니까 너무 신기하고 너무 재미있었고 진짜 너무 든든하게 느꼈었어요 그때. 그래서 너무 지금 피스케가 그쪽에 그 친구들을 위해서도 이런 자리를 많이 만들고 있어서 너무 좋은 것 같습니다. 와심 씨, 그럼 아까 얘기했던 거 말고 또 어떤 지금 마잘 씨가 아주 재미있는 이야기를 많이 하셨는데 어떤 활동들이 있는지 다시 한번 소개를 부탁드리겠습니다. 우리의 메인 활동은 학업 활동이에요. 학업적이죠. 학업적으로 예, 활동을 하고 학생들이니까. 우리는 한국에 있으면서 파키스탄 아니면 외국에 있는 사람들은 네. 한국에 오고 싶어 하는 학생들을 돕는 네. 역할을 메인 크게 하고 있고요. 예. 그거는 가장 첫 번째는 장학금 찾는 것입니다. 그렇죠. 예. 그래서 파키스탄에 있으면서 학부생이 여기 우리한테 학생회에 연락해가지고 예. 파키스탄 한국에서 대학원 활동을 어떻게 할 수 있냐, 예. 이런 장학금을 어떻게 받을 수 있냐, 예. 예. 그런 질문이 많은데 네네네. 그래서 여기에 연구실에서 활동하고 있는 연구실에 다니고 있는 학생들은 그리고 포덕 가이드 해주고. 그리고 연구자 이런 분들은 가이드도 해주고 그리고 직접 장학금을 찾아주는 활동도 많이 많이 하고. 하는 편이에요. 그 제가 여기 신기한 얘기를 하나 말씀드리자면요. 우리 파키스탄 학생회 이제 2010년에 만들었을 때 설립이 됐을 때 오피셜리 설립이 됐을 때 그때 파키스탄 학생회 제너럴 세크레터리가 와카르 베그라는 사람이었어요. 우리 학생회 이제 그 회원이었는데 그분이 스콜러십 네트워크라는 페이스북 페이지를 만들었어요. 이제 학생회부터 시작을 한 거죠. 지금 와심이 소개한 거. 파키스탄 인구가 많고 젊은이들이 많잖아요. 그래서 젊은이들이 외국으로 공부하러 가고 싶어 하는 똑똑한 친구들이 많기 때문에 근데 그 친구들한테 문제가 뭐냐면 아까 와심 씨가 그 많은 질문들이 오는 게 장학금을 어떻게 받을 수 있는지, 학교 어떻게 다녀야 되는지, 한국에 어떻게 갈 수 있는지 물어보더라고요. 그래서 그 와카르베그라는 그 형님이 스콜러십 네트워크라는 페이스북 페이지를 만들었어요. 페이지를 만들어서 거기에서 무료 이제 컨설팅을 해주는 거죠. 어떤 한국에는 어떤 장학금들이 있는지, 어떻게 신청을 해야 되는지, 어떻게 찾아야 되는지, 교수님이랑 어떻게 연락을 해야 되는지 여러 가지 이런 거를 무료로 가이드 해주면서 지금 파키스탄에서 학업 쪽에 무료로 가이드 해주는 가장 큰 페이스북 페이지예요. 그 외에는 한국에 오기 전부터 한국에 오고 나서까지는 여러 문제가 많아요. 그렇죠. 코로나 때문에 그 팬데믹 때문에 파키스탄 아니면 사실 해외에서 비자 받고 한국에 힘들죠. 오기가 엄청 힘들었잖아요. 예. 그 시절에는 우리는 가이드하는 활동을 많이 했습니다. 예. 우리의 대외 담당자, 정보 담당자는 맨날 이런 게 왓츠앱으로 우리 왓츠앱 그룹이 지금 많이 있는데 예. 사실 메인 우리 형도 아시다시피 우리의 단톡방, 페이스북 단톡방이 있는데 거기에는 글을 게시물을 엄청 많이 올라오잖아요. 그렇죠. 근데 그룹이 요즘은 있지. 우리는 분야에 따라 왓츠앱 그룹도 만들었어요. 예. 우리 비자 어떻게 받아야 되는지에 대한 네네네. 왓츠앱 그룹이 따로 있고 그리고 학생들이 유학 네. 비자에 머물고 있는 학생들의 동반 비자를 네. 어떻게 받아야 되는지 네. 그의 그룹이 따로 있고 그럼 약간 어떻게 보면 오기 전에 그리고 오고 나서 오리엔테이션까지 다 이제 하는 거죠 가이드를. 한국에 살고 있는 학생들을 위해서는 어떤 활동들을 주로 하고 있는지 그것도 한번 소개를 부탁드릴게요. 한국에 있으면서 파키스탄 사람들이 우리 페이스북 단톡방에는 겪고 있는 문제 그리고 고민이 되는 문제 그리고 올리죠. 학업 활동에 생기는 문제 그리고 파키스탄 사람들이 무슬림 사람들이 많잖아요. 그리고 이슬람 사원이 어디 있는지 어떻게 찾아야 되는지 할랄 음식 그리고 출입국에 대한 거 그리고 살면서 문화적인 공간 문화적인 활동을 하기 위해 그런 요청 사항이 또 많이 올라오는 거예요. 그래서 우리 학생회에서도 그리고 남은 다른 사람들도 적극적으로 대답해주고 모든 학교에 학교 대표자, 학교 코디네이터가 하나 있어요. 사실 코디네이터의 역할은 아주 큰 역할이에요. 맞아요. 그 코디네이터에서 우리 임원단을 만들고 임원단이 이렇게 많이 활동하고 있는 것은 그 코디네이터에도 맡기고 직접 가서도 해결해 주는 거예요. 얼마 전에 우리 크리켓 행사를
열렸거든요. 그거 네네네네. 우리 팬데믹에는 2년 동안 크리켓 행사는 못했는데 맞아요, 맞아요. 근데 이번에는 좀 크게 했었어요. 예, 크리켓 행사도 네. 하고 배드민턴 행사도 했잖아요 배드민턴 이번에. 행사도 네, 했었어요. 맞아요. 이번에는 전국에서 크리켓 활동을 한 것 같아요. 네네, 너무 좋아요. 너무 잘하셨어요. 왜냐하면 이게 옛날에는 서울에서만 주로 활동을 많이 한다라는 이런 소문이 있었거든요. 그래서 이게 약간 좀 전국적으로 여러 지역에서 해야 학생들, 왜냐하면 학생들이 여러 지역에 있기 때문에 여학생, 남학생 다 같이 참석하면서 아주 좋은 분위기를 우리 회장님께서 만들으셨는데 보기가 너무 좋았고, 당연히 저도 이제 같이 계속 있었지만은 도와주면서 근데 이제 아주 좋았습니다. 그리고 그것뿐만 아니라 학생들이 뭐 병원 일이나 이런 거 생겼을 때도 많이 도와주는 역할도 하고 있고, 매년 이제 콘서트도 하고 있습니다. 네, 파키스탄에서. 예. 학생들이 가장 중요한 것은 집을 찾는 거예요. 집을 부동산 역할도 해요? 네, 부동산 역할도 그 학교 코디네이터는 예, 예. 부동산 역할을 많이 하고 있어요. 좋습니다. 부동산 일까지도 하고 있고, 그죠? 네네네. 네. 그리고 병원 활동, 병원 활동. 네, 학생들이 아플 때 네. 사실 한국어 소통이 안 되잖아요. 네네네. 그때는 학교 코디네이터의 역할이 크고 네. 학교 코디네이터는 동반해가지고 만약 해결할 수 없는 상황이면 임원단한테는 연락을 하게 돼요. 네네. 임원단에서 우리 임원에 있는 다른 사람들이 해결을 할 수 있으면 하고 못하면 제가 바로 서울에 있으면 네. 아니 경기도에 있으면 제가 가서 활동 동격도 해주고 네, 네, 문제는 해결해 주는 거예요. 네, 너무 좋습니다. 저도 사실 옛날에 부산까지 가서 학생들의 문제 해결하고 도와주고 막 회장했을 때 이렇게 했었는데 이런 게 너무 보기 좋습니다. 왜냐하면 학생들이 편하게 살아야 편하게 공부를 해야 공부도 잘하고 그리고 한국에서 연구도 잘하고 지금 최근에 우리 학생들 중에 그렇죠. 칸 모함마드라는 분이 있어요. 지금은 세종대학교 졸업해서 성균관대학교에 교수로 갔는데 그분은 성균관대학교에서 병화상의 후보자라는 상을 받았어요. Candidate for Nobel Prize in Science. 그래서 그런 상까지 받는데 이런 멋진 학생들, 연구원들이 살면서 우리 PSAK에서 우리 학생회에서 이런 친구들을 편하게 한국에서 살고 있고 공부를 할 수 있는 이런 분위기 만드는 게 너무 좋습니다. 여러분들이 지금 PBA, PCK, PSAK의 자랑스러운 포인트가 뭔지 이거는 우리 자랑스럽다. 이거는 우리 스트렝스다. 가장 중요한 포인트다. 이런 게 또 뭐가 있을까요? PBA का कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ख्र होता हो कि यार PBA ये काम करती है और PBA में ये चीज़ है जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा PBA पे फ़ख्र होता है। ऐसी क्या चीज़ होगी आपके ऊपर? पीबीए में जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि हमारे एक भाई से फ़ख्र है जो आपके से लिए। फ़ख्र भी है बिल्कुल। वो सबसे बढ़कर जो है ना वो आपसी मोहब्बत भाईचारगी है। एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाना और उनकी अच्छा ताल्लुक़ बनाना, उनके हर किस्म की ख्याल रखना और उनकी किसी भी किस्म की परेशानी के टाइम पर उनकी मदद करना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मुख्तलिफ़ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बिजनेसमैन ही हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमने कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा कि यार ये हमारा बिजनेसमैन है सिर्फ इसकी मदद की जाए या वो है या वो है, ऐसा नहीं। जो भी है जैसा भी है, चाहे वो स्टूडेंट्स में हो, चाहे वो वर्कर में हो, इवन यहाँ तक कि अगर किसी पाकिस्तानी भाई का बिज़नेस में किसी किस्म की परेशानी आ गई है तो उसके लिए भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारी जो कम्युनिटी है उसका हम आपस में उनको एक फ़ंड इकट्ठा करके उनकी माली मुआवनत भी करते हैं। उनकी हर किस्म की जो भी उनके मसाइल हों उसका तदारक करने की भरपूर कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी इस तरीके के बहुत से वाक़यात आ चुके हैं, सिर्फ बिज़नेस के हवाले से भी नहीं, बहुत से हमारे वर्कर भाई होते हैं, उनका यहाँ उन्होंने तनख्वाह लेकर वो भेज देते हैं पाकिस्तान। उनके पास अपनी जमा पूंजी यहाँ पर जो है ना कोरिया में बहुत कम होती है। उसके बाद जो है ना वो अल्लाह ना करे कभी भी किसी पर भी कुछ भी आ सकता है, तो इस तरह से हुआ भी है। उनके साथ कुछ न कुछ हादसात हो जाते हैं जिसके बाद उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करवा सकें,
चूँकि यहाँ पर उनका बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस भी नहीं होते हैं। तो इस हालात में फिर हमारी जितनी बिजनेसमैन भाई हैं वो एक फ़ंड कायम करते हैं उनके लिए सेपरेटली, उनके लिए उस टाइम के हिसाब से, और फिर उनकी हर किस्म की माली मुआवनत करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। और अगर जैसे बहुत से भाई यहाँ पर वफ़ात भी पा चुके हैं, जो वफ़ात पा जाते हैं उनके लिए जनाजे का एहतमाम करना, उनकी जो है ना डेड बॉडी को भेजना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन ने किए हैं। और इस तरीके से एक भाई थे उनका 그 다음에 그러면 이제 우리 PCK가 어떤 또 강점들이 있는지 자랑스러울 만한 게 또 뭐가 있을지 이제 이 마자할 씨부터 들어보도록 하겠습니다. 네. 사실은 얘기하면 어떤 커뮤니티도 사실은 스트렝스는 그 커뮤니티의 사람들이라고 생각합니다. 그렇죠. 예, 예. 그리고 아까 얘기하다시피 뭐 서로 같이 양보하면서 예. 뭐 도와주면서 계속 이렇게 좀 일 도와주고 그렇게 하면 예. 좋은데 그리고 제가 사실은 지금 작년에 예. 생각났던 게 하나 뭐 사건 있는데요. 예, 예. 사실 그 사람이 이렇게 천안에서 쓰러졌다는 거 이렇게 좀 뭐 전화가 받아가지고 예, 예. 그리고 혼수 상태였는데요. 그 4개월 동안 혼수 상태였는데요. 그리고 거의 매일 예. 거기에서 이렇게 좀 집에서 가족들이 이렇게 좀 전화 가지고 우리한테 한번 이렇게 좀 보여달라고 거의 매일 여기서 이렇게 좀 사람이 이렇게 좀 듀티 시켜가지고 예, 화성으로 매일 병원 통화하고. 가가지고 예. 샤빌바이라는 사람이 저기 있는데 예. 전화했는데 그 사람 매일 거기 가가지고 가족한테 보여주고 예. 그리고 이사님들부터는 이 사람이 또 살 수 없다는 걸로 결정 내렸었어요. 예. 근데 우리는 그때도 사실 그때 라마단 기간이었는데 우리가 포기 안 하고 왜냐면 아직 살아 있다고 얘기하니까 우리 포기할 수는 없었어요. 그렇죠, 그렇죠. 몇 예, 번 예. 이렇게 좀 병원 또 이동시키고 병원에서 또 이상은 여기서는 있을 수 없다. 예, 예. 다른 병원 이동시켜야 된다. 그렇게 해가지고 4개월 동안은 혼수 거마에 있다가 좀 살았어요. 그런데 한 달 정도 이렇게 거기 병원에 있다가 예, 예. 진짜 살아 있을 수도 없는 사람이 근데 이제 살아남으신 살아남고 그리고 이제 파키스탄 보내야 되는데 예. 가족들이 계속 예전 집에 보내달라고 이렇게 하는 거예요. 근데 혼자는 갈 수 없고 예. 만약에 거기서 항공에서 만약에 에스코트 해달라고 하면 아주 크게 이렇게 좀 돈이 이렇게 드니까 드니까, 예. 그리고 파키스탄 교민의 어떤 한 명이 예. 같이 이렇게 뭐 비즈니스 그걸로 갔어요 같이. 볼런티어로 가가지고 예, 파키스탄까지 파키스탄 갔다가 가지고 가족까지 이제 뭐 이렇게 만나게 좀 하고 뭐 다시 맡기고 돌아오신 다시 거예요. 돌아오는 거예요. 와, 그거 너무 잘하셨어요. 사실은 예. 저한테 제일 너무 자랑스러운 거 자랑스럽고. 그리고 너무 이렇게 좀 머릿속에 남기는 거가 있잖아요. 그런 그렇죠. 거고요. 맞아요. 네네네. 너무 멋진 일을 하신 것 같아요. 그 다음에 우리 PSAK가 이런 자랑스러운 강점들이 또 있을 것 같은데요. 당연히 있죠. 뭐가 있을까요? 아시다시피 한국에서 학업 활동이 연구실에서 일하는 거예요. 네, 사실 맞아요. 연구실에서 일하다가 아침 9시부터 저녁 9시까지 일하는 연구실도 많잖아요. 네네네. 근데 가끔끼리는 거의 4년, 5년도에 학생들이 거의 9학기, 10학기, 11학기에는 교수님이 너 가라, 너 졸업할 수 없다. 너 안 돼, 너 졸업이 안 돼. 왜 왔냐? 지금 5년 됐는데 아직도 졸업을 하지 못하고 여기 살아남았는데. 그런 상황이 이제 가끔 일어나는데, 네네네. 근데 그거는 누구의 문제라고 해야 되냐? 네. 그거는 사실 우리도 모르는 거예요. 주변에 한 명이 하나 있는데 예. 15학기에 졸업했거든요. 근데 6학기 거의 때 발년이에요, 발년. 6학기 때는 예. 엄청 큰 그 연구를 했는데 예. 근데 교수님이 그런 연구는 그런 페이퍼는 5가지 더 달라는 여기는 약간 학생의 잘못이 아니라 교수님의 욕심이 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 네네. 근데 그런 상황에서는 예. 학생이 만약 9학기, 10학기에 이런 상황을 일어나게 되면 예. 어디 갈 수도 없고 맞아요. 이제 또 포기할 학위를 수도 못 없고. 받으니까. 학위를 못 받으니까 예. 학위 못 받은 채 본국을
갈 수도 없고. 귀국하면 예. 어떻게 하냐. 사실 그런 상황에서는 좀 모티베이트 해주고 예. 그 학생을 매일 만나고 예. 모티베이트 해주고 멘토 해주고. 예. 그런 역할을 그 시절이 사실 중요한 시절이에요. 네, 맞아요. 서울에 있는 한 학교에서 이런 활동하면서 이런 문제를 겪으면서 한 명이 자살하겠다고 들었는데 그 가족한테만 얘기했었어요. 그래요? 근데 그때는 어떻게 연결고리가 되어서 저까지 얘기가 왔는데 거의 새벽 12시였어요. 저랑 저희 룸메이트가 네. 같이 들어가지고 그 학생을 아니야 지금은 살아 있어야 돼 이렇게 모티베이트 해주는 게 사실 기억에 남는 거예요. 그렇죠. 예. 이런 상황 자살하겠다고 한 것까지는 아니지만 네. 교수님이 연구실에서 쫓아내는 사건이 예. 좀 많이 일어나는 상황이에요. 맞아요, 맞아요. 그때 멘토도 필요하고 모티베이션도 필요하고 그리고 그 시절에 그 시기에는 겪고 있는 학생을 듣는 게 중요해요. 맞아요, 맞아요. 그 학생이 좀 말을 해야 그렇죠. 예. 그리고 어떤 수원에 있는 한 학교에서 한 학생이 그 뇌혈관 출혈이 되어가지고 예, 그 맞아요. 시절에는 학생 그 건강보험이 의무 가입이 아니었거든요. 그렇죠. 그 당시는 그때는 없었죠. 어마어마한 모금이 했었고 PB에 비슷하게 이런 저런 학생이 그때 5천 원, 10만 원 정도 많이 냈었고 내면서, 예. 이렇게 많은 큰 그 금액을 모금했는데 그래도 한국에서 그 수술도 많이 해야 되고 계속 있어야 되고 그 사람들이 결정하는 거 파키스탄으로 가겠다. 파키스탄에서 수술을 받고 수술을 받아야겠다는 상황이었고 예. 그때 총무 압둘 나슬 씨는 같이 자발적으로 동방해 주는 거예요. 네, 맞아요. 그리고 그 좋은 것은 그 학생이 파키스탄에서 치료를 받고 다 나았고 예. 돌아왔으니까 이제는 곧 이번 학기에 졸업한다고 들었어요. 그래서 맞아요. 이런 것은 보면 좀 성취감이 많이 느끼게 되고 맞아요. 이런 것을 하면서 영광을 많이 느끼는 거예요. 좋은 느낌. 우리가 옛날에 이거 했었는데 그 사람 지금 보니까 이런 느낌이 난다. 이런 거 생각나니까 이런 보람을 느낀다라는 게 뭐가 있을까요? 마잘 씨 그런 게 있을까요, 혹시? 재작년도부터 예. 삼성화재 예. 보험 회사하고 같이 이렇게 좀 합쳐서 MOU를 하고. 네, MOU 해가지고 예. 지금 사람들이 이렇게 좀 보험 만들고 있는 거 해주고 있는데요. 네, 그거는 맞아요. 이렇게 좀 사실은 한국에서 아시잖아요. 뭐 불법 사람이면 보험 안 되고 그렇죠. 불법. 보험 안 되면 세례자. 70%도 거의 붙는 거예요. 75% 예. 정도도 붙어가니까 만약에 이렇게 좀 만 원이면 네. 그렇게 좀 6, 7만 원까지 이렇게 좀 6만 원까지 이렇게 좀 들어가는데요. 예. 그래서 우리가 사실 재작년부터 1년은 사실 그때는 그냥 지금 보면 단체 보험이라는 거 있는데요. 예. 그룹 해가지고 예. 그런 우리가 지금 재작년도부터 해주고 있는데요. 거기도 많은 사람들이 좀 가입했고 사실 뭐 불법 재료자들이 없었으면 좋겠다라는 마음이 크죠. 있죠, 당연히. 있죠. 근데 어쩔 수 네, 없죠. 근데 이제 있는 사람들도 사실 아예 도와주지 않고 아예 그냥 뭐 무시하면 안 되는 그런 상황인데 그쵸. 한국에서는 이런 제도가 있고 그쵸. 보험까지 해줄 제도가 있는 게 너무 좋다 이런 그쵸, 식으로 그쵸. 말씀을 하시는데 그쵸. 그런 보험을 지금 이제 우리 PCK에서 만들어서 그쵸. 지금 단체 보험 보험. 그런 시스템을 지금 활용하고 있다고 말씀을 하시는데 네네. 이런 게 이런 것 때문에 너무 보람을 느끼고 그쵸, 있다 그쵸, 행복하다 그쵸. 예, 네. 도와주는 게 네. 너무 행복. 사실 파키스탄의 문화가 원래 약간 좀 도와주는 문화가 크죠. 전 세계 원래 1등이죠. 예 맞아요. 이슬람 문화의 그쵸, 영향이기도 하죠. 그쵸. 그 지역 문화이기도 하는데 파키스탄 사람들 너무 친절하고 몇 번 말했어요 맞아요. 우리가 그쵸. 세금을 안 내지만 맞죠. 도네이션은 너무 많이 그쵸, 해요. 그쵸. 전 세계에서 네 그쵸, 번째로인가 그쵸, 세 그쵸. 번째로인가 가장 큰
모금을 하는 그쵸. 나라인데 그런 문화가 아주 강하게 있어가지고 모든 사람들이 이런 마음이 크고 누구한테 도와주면은 너무 보람을 느끼고 행복하고 자기 뿌듯하죠, 활동도 하고 느낌이. 있지만 네. 이런 게 하는 게 너무 행복하는데 이제 우리 PCK는 이런 활동을 하면서 행복을 느끼고 있다라고 하셨는데 우리 PSK는 어떤 게 있을까? 어떻게 이런 보람을 어떻게 느끼고 있는지 어떤 보람들이 있는지 한번 짧게 소개를 해주세요. 사실 우리도 학생들이 문제를 생길 때마다 예. 그때는 포기하지 않고 예. 계속 하겠다고 네. 그렇게 만들어야 우리는 나중에 학생들이 졸업하고 나서 잘 되는 상황이 많아요. 저 예, 주변에도 그렇죠. 맞아요. 학생 그 활동하면서도 많이 느꼈는데 학생이 어떤 시기가 있잖아요. 예. 그 박사 과정 3학년 그리고 7학기, 8학기 때쯤에는 포기할 수 있다는 시기가였는데 그때는 그렇죠. 일이 연구가 잘 안 되고 교수님의 요청이 요구함이 너무 많고 예. 그리고 가족도 언제 끝날 거냐 그렇게 많이 들어서 그 시절을 포기하지 않고 그 시절에 포기하지 않게 해주는 것은 네네네. 큰 역할이고요. 네. 그리고 졸업하면 지금 졸업하고 나서 파키스탄 학생들이 였는데 지금 졸업하고 나서 한국에서 교수, 부교수 그리고 큰 연구실에 대한연구협회에서 지원금을 받고 연구한 사람도 많은데. 요즘은 많아지고 있어요. 그런 거 볼 때마다 보람을 느낀다. 네. 아, 네, 맞아요. 맞아요. 와심 씨가 얘기한 것처럼 이 학생들이 파키스탄에 있었을 때는 사실 너무 이제 뭐 장학금 못 받았을 때는 상황이 달랐고, 근데 그 학생들한테 장학금을 받을 수 있는 모든 길을 열어주고 알려주고 가이드해주고 여기까지 와서 졸업하고 좋은 회사 가고 교수가 되고 이런 거 볼 때마다 이제 우리 학생회에서는 보람을 느끼고 막 그런. 아까 말씀드린 것은 네. 15학기에 졸업한 학생이 네. 지금 명문대에서 대한연구협회에서 어마어마한 지원금을 받아서 연구하고 있는데 네, 네. 진짜 보람을 느끼는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 그런 사람을 사람들 볼 때마다 바로 그때의 상황이 맞아요. 드러나고 맞아요. 네, 지금의 네. 상황도 이거는 그때는 포기했으면 지금 이럴 이런 수가 상황이 될 수 아니었네. 없는데 잘했다 진짜 그렇죠, 잘했다. 그렇죠. 그때 그런 학생회가 옆에서 네. 응원해주고 서포트해주고 멘토링 해줬기 때문에 지금 그 친구가 이 자리에 앉아 있는 게 이게 진짜의 보람이죠, 사실. 그 파키스탄 학생들이 한국에서 연구한 게 예. 파키스탄뿐만 아니라 한국에 있는 연구 과정에도 예. 한국에 있는 경제 활동에도 많은 많이 도움을 되는 맞아요. 원인 중에 하나예요. 맞아요. 그래서 우리는 항상 그 학생 수를 늘리겠다. 학생 수를 늘리게 되면 맞아요. 좋겠다. 네. 그리고 학부생이 좀 늘어나게 되면 한국에서 이런 활동하는 사람들도 많아지겠죠. 네네네, 좋습니다. 너무 멋진데요. 그 연구를 하고 있는 우리 학생들은 한국 기술 발전에 도움이 되고 있고 이 친구들이 한국에서 좋은 기술을 많이 배우면서 다음에 파키스탄 가면은 파키스탄의 기술 발전, 파키스탄의 경제 발전에 큰 도움이 될 것 같은데 그런 친구들을 우리가 많이 지금 가이드도 해주고 파키스탄에서 더 많은 친구들이 한국에 올 수 있게 하고 있고 이런 게 너무 보람이 크다라고 말씀을 하셨습니다. 그 마지막 질문이 앞으로 어떤 여러분들이 지금 하고 있는 활동들이 많지만 앞으로도 사업 쪽 아니면 학생 학업 쪽 아니면 우리 커뮤니티 쪽 이제 문화 쪽 아니면 다문화 쪽에 어떤 것들을 기대하는지 어떤 것들을 바라보고 있는지 그리고 그거를 위해서 어떤 준비들을 어떤 플래닝들을 여러분들이 각자 하고 있는지 그거를 한번 여쭤보고 싶습니다. 우리 사비르 칸 씨부터 시작을 하는데 PBA जो है वो फ्यूचर में अभी आपने बताया कि बिजनेसेस और कम्युनिटी और एम्बेसी और एक्टिविटीज़ कल्चर एवरीथिंग में आप लोग अपने कंट्रीब्यूट करें अपनी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग है और सारी चीज़ें चल रही हैं तो आगे स्पेशली आप पीबीए से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या आप देखना चाहते हैं और उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफली एक दफ़ा बता दीजिए। थैंक यू ज़्यादा ऐसा है कि फ्यूचर के लिए जो हमने अभी एक सोचा है प्रोग्राम ना जी फ्यूचर के लिए ऐसा है कि हम पाकिस्तानियों को यहाँ पर और कोरियनों को भी
पाकिस्तान में एक अच्छा बिजनेस सेटअप के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि जिससे जो है ना कोरियन को इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी, और उससे ज़्यादा बढ़कर जो वहाँ पर रोज़गार के मौके भी मिले। कोरियन जो कंपनीज़ हैं इनका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इनका जो सिस्टम है बहुत ही आला, बहुत ही दुनिया में टॉप है। बिल्कुल। इनकी प्रोडक्ट्स देख लें तो वो भी बहुत बढ़िया हैं, हर किस्म से उनका वो है। तो हम चाहते हैं कि इनके इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लेके जा सकें, वहाँ पर उनको अपने मुल्क पाकिस्तान में अच्छी तरीके से उनको गाइड कर सकें, और पाकिस्तानी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी अच्छी रहनुमाई कर सकें और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। अभी तक जो पाकिस्तान की और कोरिया की जो आपस की जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसको भी हम सोच रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ा सकें अम्बेसी के ताउन के साथ, अम्बेसी हुकूमत पाकिस्तान के मिलाप के साथ इंशाल्लाह। तो हमारी इस पर हमारा जो है ज़्यादा फोकस है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। और उससे भी हट कर जो है ना एक जो हमारी वैसे भी कम्युनिटियों के साथ मेल मिलाप और इनके साथ और भी मजबूत भाईचारा हो जाए, और कोरियनों के साथ भी अच्छे रिलेशन के हम ख्वाहिशमंद हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत मज़ा आया आज आपसे बात कर게. 앞으로 이제 바라보는 게 뭐가 있을지, 이제 피식에 관련해서 여러분들 활동을 관련해서 어떤 게들이 있을까요? 그거를 위해서 어떻게 준비를 하고 계시는지 한번 말씀해 주세요. 파키스탄 커뮤니티 앞으로 계획이 한국에서 파키스탄 커뮤니티를 더 튼튼하게 만든 계획이고요. 네네. 그리고 파키스탄, 한국 양쪽 나라 네네네. 문화를 교류하기 위해서 네. 많은 프로그램들이 지금 이렇게 좀 생각하고 있는 중이에요. 네네네. 왜냐하면 파키스탄 커뮤니티가 한국에서 튼튼한 의미가 파키스탄이 튼튼해지는 의미입니다. 그렇죠, 그렇죠. 우리 생각에. 예. 그래서 그런 거 많이 이렇게 신경 쓰고 있고요. 예. 마지막으로 우리 PSAK가 앞으로 바라보는 것들이 뭐가 있을지, 그리고 그거를 위해서 어떤 준비를 하고 있는지 짧게 와심 씨. 네, 우리는 우리 지금 하고 있는 것은 그대로 하고 네. 있으면 예. 나중에 보람이 느낄 때가 나올 겁니다. 네네. 지금 제가 바라보는 것은 파키스탄 사람들이 지금 파키스탄 학생들이 지금 한국에서 이렇게 많은데 앞으로는 더 늘어나는 예. 전망입니다. 네, 그리고 좋아요. 그것뿐만 아니라 한국에서 파키스탄 교수들이 늘어날 전망이기 때문에 예. 아마 학부생도 많아질 거라고 믿습니다. 네, 너무 좋습니다. 학생회에서는 기대를 하고 있고요. 바라보고 있고 그걸 위해서 준비를 하고 있고 PCK는 앞으로 이제 더 우리 파키스탄 커뮤니티가 한국에서 든든하게 있으면서 더 문화적인 교류와 다문화의 발전을 위해서 많은 노력을 하고 그런 이제 미래를 보고 있고 우리 PBA 쪽에서 무역협회 쪽에서는 한국과 파키스탄 간에 무역이 더 많아지고 사업이 더 많아지고 투자가 더 많아지고 서로 더 가까워지면서 앞으로 한국과 파키스탄 사이에 더 많은 교류와 이런 문화와 여러 가지 발전을 위해서 모든 단체들이 이런 활동을 하고 미래에 그런 희망을 가지고 활동을 하고 있다고 말씀을 하셨는데 오늘 이야기를 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 너무 재미있는 말씀들을 많이 나눠주셔서 너무 감사하고요. 오늘 우리 방송에 나와주셔서 너무 감사하고 다음에 또 기회가 있으면은 점점 와주시고요. 아마 마자르 씨는 아마 음악 관련해서 다시 한번 제가 모실 것 같고 우리 사비르 칸 씨는 또 약간 다음에 우리가 비즈니스 관련해서 조금 더 구체적인 얘기를 할 때 불러주고 싶고 우리 와심 씨는 여러 가지의 이유로 제가 다시 여기로 모시고 싶습니다. 여기까지 우리 오늘의 이야기를 마무리를 하고요. 나중에 또 좋은 주제를 가지고 여러분들과 만나겠습니다. 그때까지 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오. 고다하피스.